Hello friends, last few sessions we are conducting problems on the projection of lines. Okay, with the PowerPoint presentation or with these slides, today we are about to continue the same topic, that is solving the problems on the projection of lines, and few problems which we are going to discuss today. In those problems, the first problem, today's session's first problem is like this. Okay, so the position of the line is being mentioned over here. Line inclined to one reference plane and parallel to the another reference plane. Okay, so when the line is inclined to one of the reference plane, remember reference planes means either horizontal plane or vertical plane. When it is inclined to either of these two planes, obviously the line is parallel to the other plane. Okay, so with this problem, now I will read the statement of the problem, then we will find how the line is inclined and it is inclined to which plane. So here a line AB is 50 mm long. So the length of line is given as a 50 mm. Remember, this 50 mm is the true length of the line. So line is AB 50 mm long, has its end A 25 mm above HP. So end A is 25 mm above HP and 25 mm above in front of VP. So see, line means it is been bounded by two ends. One end is A and one end is B. So with this one end A, in the problem it has been clearly mentioned that the point A is at a distance of 25 mm from HP and 25 mm from VP. And we know that in order to clearly plot the position or the projection of that particular point, we must be able to know the distances of that respective point with respect to horizontal plane and vertical plane. So in this problem, it has been clearly mentioned that A point is situated at a distance of 25 mm from HP and at a distance of 25 mm from VP. So clearly with this data, you can plot the point A. So here on the blackboard, I am going to draw it. Okay, so A is at a distance of 25 mm from HP. So that means from XY line above, I am going to plot a point A dash in the form of the front view of point A. And remember, this distance I am going to mention, it is a h distance, that is distance of this end A from horizontal plane, and it is 25. So this is my point A dash. So it is a front view, so I will locate it with the help of yellow line. Then again the point is at a distance of 25 mm from VP, means I can plot its position in the top view also. So in the top view, that distance of point from vertical plane is being given, and again it is being given that this distance is equal to the 25 mm. So that means this distance is equal to 25. So this is the distance of point from vertical plane, that is B distance. So here the top view of this point is small a. Are you getting it? Top view of this point is small a. So blue line I show you with the help of this chalk. Okay. So this way the front view and top view of that point is been drawn with the given data. Now second thing is that the line is inclined at 45 degree to VP. So remember, when the line is inclined to VP, I already told you that its top view shows you the true length and true angle. And you have to draw the view first in which it shows the true length and true angle. So here it is clear, it is making an angle of 45 degree to vertical plane. That means that you have to draw the top view first, because in the top view the true length and true angle is going to definitely is going to form there. Okay. So here with this A point I am drawing the locus parallel to XY line. आणि इथं तुम्ही आता कोन मापक उलटा ठेवायचा आहे, कारण VP ला अँगल आहे, तुमच्या लक्षात आलं का बघा. आणि ह्या रेफरन्स लाईन पासून अँगल त्याचा जो दिलेला आहे तो 45 डिग्रीची लाईन तुम्ही अशी टाकायची आहे. सपोज मी 45 डिग्रीची लाईन टाकली आणि दिस अँगल इज फाय, बिकॉज दिस इज अ अँगल मेड बाय प्लेन विथ वर्टिकल प्लेन, आणि आपलं नोटेशन आहे फाय. सो विथ दिस 45 डिग्री लाईन I have to mark a distance equal to 50 mm on that line, because it is a true length. So this is a true angle line, and on the true angle line you have to cut the arc. Suppose it cuts here, this is the point small b. So now B is the point where I may get the true length of the line. So AB is the true length. AB is the true length, and how much is that true length? That true length is equal to
50. So here I will mention TL is equal to 50. So this way I have completed the top view first. Now in order to complete the front view, I need to project this point B into the front view. So I will project this point into the front view with these arrow lines. So this we have formulated first, then we have formulated this A, then this line, then we are going up. So when the line is inclined to VP, see the line is like this. So its ends distance from horizontal plane is same, means this end is A, this end is B. H of A is equal to H of B. Means when a person observes it from the front, it will be seen as a straight line because the distances of both ends are same. So in the front view, it is going to appear as a straight line. So from B we have drawn a projected upwards. So to complete the front view, from A dash just we will take a reference parallel to XY line. Wherever these two lines will intersect, that is our point number B dash. And this A dash B dash is nothing but the front view of the line. So I have shown it with the help of yellow line. So on this I am going to mention the length of the line, that is front view length. So A dash B dash is front view length. So this way we have drawn the front view and we have drawn the top view. And for drawing the side view, I need to project these points on x1, y1, then rotate them, and here in the same line of front view I am going to get its side view. So this is the way in which you can draw the side view. So this is the solution of this problem. Okay, next problem. So next problem, here also the line is inclined to horizontal plane and it is parallel to other plane. Okay. So here again line AB 65 mm long is line. It's a true length of line, remember. Its end A is 20 mm above HP, that is H of A. A point horizontal plane पासून 20 mm अंतरावरती आहे. And 30 mm in front of VP, म्हणजे त्याचं B डिस्टन्स दिलेला आहे. म्हणजे A फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दोन्हीकडे लोकेट होतो. A चा फ्रंट व्ह्यू A डॅश आणि टॉप व्ह्यू त्याचा स्मॉल a होणार. त्यामुळे आपण सगळ्यात पहिल्यांदा हा A डॅश काढायचा. XY लाईन काढायची. XY लाईन वरती एक रेफरन्स पॉइंट घेऊन सरळ वर जायचं 20 मिमी न. इथं आपल्याला A डॅश मिळाला. A डॅश मिळाला की हाच प्रोजेक्टर खाली वाढवायचा XY लाईनच्या खाली आणि त्याचं हॉरिझॉन्टल प्लेन व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर 30 दिलंय. त्यामुळे ते 30 टाकायचं इथं आणि हा A मिळवायचा. म्हणजे याही प्रॉब्लेम मध्ये मागच्या प्रॉब्लेम सारखं A ची पोझिशन फ्रंट व्ह्यू मधली A डॅश आणि टॉप व्ह्यू मधली A दोन्ही आपल्याला पटकन काय करता येते, काढता येते. आता प्रश्न आहे की फ्रंट व्ह्यू पहिला काढायचा का टॉप व्ह्यू काढायचा. त्यासाठी प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट बघा. इट्स टॉप व्ह्यू हॅज अ लेंथ ऑफ 45 mm अँड पॅरलल टू HP. तर आता काय सांगितलंय की त्याचा टॉप व्ह्यू जो आहे तो 45 mm लांबीचा आहे आणि पॅरलल टू HP आहे. म्हणजे त्यानं क्लिअर कटच सांगितले की टॉप व्ह्यू एक स्ट्रेट पॅरलल लाईन आहे आणि तिची लांबी आहे, तिची लेंथ जी आहे टॉप व्ह्यू ची ती 45, म्हणजे ती TVL आहे. टॉप व्ह्यू लेंथ किती आहे त्याची 45 आहे. सोपं काम आहे. आपण A प्लॉट करून थांबलो इथं. A मधून सरळ XY ला, ह्या XY ला पॅरलल लाईन काढायची आणि ह्या लाईन वरती 45 चा चाप मारायचा किंवा पट्टीने 45 mm डिस्टन्स प्लॉट केला की टॉप व्ह्यू मध्ये AB लाईन झाली तुमची. आता लक्षात येतंय का बघा तुमच्या, जेव्हा टॉप व्ह्यू मध्ये लाईन पॅरलल असते, बरोबर आहे की नाही, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये ती डेफिनेटली काय असणार आहे, इन्क्लाइन असणार आहे. कारण इथं त्यानं पुढे म्हटलंय ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन्स अँड फाइंड द इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन विथ HP. या शेवटच्या वाक्याच्या भागामुळे फाइंड द इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन विथ HP वरनं मला कळतंय की लाईन इथं टॉप व्ह्यू मध्ये पॅरलल आहे, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये ती इन्क्लाइन टू काय असणार आहे, HP आहे. कारण त्याला अँगल शोधायचा आहे HP शी केलेला. मग मी काय केलं, हा बिंदू मिळालेला इथं थांबलो मी. इथून मी B च्या वर प्रोजेक्टर टाकला असा वरती, सरळ वाढवला वरपर्यंत, बरं का. हा प्रोजेक्टर वरपर्यंत वाढवला, बरोबर. मग आता काय केलं आपण, तर ऍक्च्युअली मूळ लांबी रेषेची आहे ती 65 मिमी दिलेली आहे. टॉप व्ह्यू लेंथ 45 दिलेली आहे. मग मी काय केलं, हा जो प्रोजेक्टर काढून वर वाढवला होता त्या प्रोजेक्टर वरती A सेंटर वरती कंपासचं टोक ठेवलं एक आणि माझ्या कंपासामध्ये 65 mm लेंथ घेतली आणि त्या 65 mm चा या B टू B डॅश च्या प्रोजेक्टरला एक कट करणारा चाप काढला. ट्रू लेंथचा चाप मारला. लक्षात आलं का. आणि तो चाप जिथं छेदला तिथं मला पॉइंट हा काय मिळाला, B डॅश मिळाला. समजलं का तुम्हाला बघा. आणि मग B डॅश मिळाल्यानंतर B डॅश आणि A डॅश ही गडद रेषा मी केली, थिक लाईन केली. मग मला लक्षात आलं की हा जो अँगल आहे हा अँगल थीटा आणि त्याने तो मोजायला सांगितलाय
थीटा, त्याचं इन्क्लिनेशन किती येत आहे असं त्यानं विचारलं. तर ते मोजल्यानंतर इथं उत्तर लिहिलेलं आहे थीटा इज इक्वल टू 46 डिग्री. बरोबर. म्हणजे काय केले आपण, पहिल्यांदा ए डॅश काढला, मग ए काढला, मग ए बी 45 चा काढला, मग बी मधनं वर प्रोजेक्टर काढला लांब असा वर उंच, आणि मग ए डॅश मधून 65 mm चा चाप मारला इथं कट करणारा. मग ही लेंथ फायनल झाली 65. आणि मग हा जो हॉरिझॉन्टल प्लेनशी केलेला त्याचा जो अँगल आहे तो म्हणजे अँगल मेड बाय लाईन विथ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, ठीक आहे. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट. ओके, आता बघा, आता या केसमध्ये सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की लाईन परत इन्क्लाइन टू आहे, वन प्लेन आहे आणि पॅरलल टू अनदर प्लेन आहे. प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट बघा, अ लाईन ए बी 60 mm लेंथ, लक्षात ठेवा 60 mm ही त्या लांबीची ट्रू लेंथ असते, has its end A 30 mm above HP and 15 mm in front of VP. म्हणजे A ह्या बिंदूचं HP पासूनचं अंतर दिलंय आणि VP पासूनचं अंतर दिलंय. म्हणजे A चा फ्रंट व्ह्यू A डॅश काढू शकतो आणि A चा टॉप व्ह्यू म्हणजे स्मॉल a आपण काढू शकतो. फ्रंट व्ह्यू काढत असताना त्याचं HP पासूनचं अंतर 30 आहे हे विचारात घ्यावं लागेल. म्हणून XY लाईन वरती इथं रेफरन्स पॉइंट घेतला, इथून वरती 30 मिलीमीटर अंतरावरती गेलो, हे हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं डिस्टन्स आहे. इथं मला ए डॅश मिळालं. ए डॅश मिळाल्यानंतर हाच प्रोजेक्टर मी खाली टॉप व्ह्यू मध्ये घेतला, XY लाईनच्या खाली घेतला आणि त्याचं डिस्टन्स म्हणजे 15 mm डिस्टन्स त्याचं VP पासून आहे. 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP म्हटलंय. म्हणून या रेफरन्स लाईन पासून XY पासून 15 mm वरती थांबलो, तिथं मला स्मॉल a मिळाला. अशा रीतीने ए डॅश आणि ए हे दोन पॉइंट आपल्याला इथं प्लॉट झाले. बाकीचं काय आपण काढलेलं नाहीये, ए डॅश आणि एच प्लॉट झाला आपल्याला. याच्यानंतर पुढे बघा, इट्स फ्रंट व्ह्यू लेंथ हॅज ए लेंथ ऑफ 45 mm. आता ह्याचा फ्रंट व्ह्यू ची लेंथ काय म्हणतो तो 45 mm आहे. आता फ्रंट व्ह्यू कसा आहे हे अजून आपल्याला माहिती नाही. पुढे काय म्हणतो बघा, अँड पॅरलल टू HP. आता इथं स्पष्ट सांगितलं त्यानं फ्रंट व्ह्यू ची लेंथ आहे 45 मिलीमीटर आणि ती HP ला पॅरलल आहे. म्हणजे ए डॅश मधून माझी सरळ रेषा येणार 45 mm लांबीची. म्हणून ए डॅश मधून XY ला समांतर रेषा काढायची आणि त्या रेषेवर 45 mm चे पॉइंट मार्क केला कंपासनं किंवा पट्टीनं तर बी डॅश मिळाला. अशा पद्धतीने पहिला ए डॅश मिळवला, मग ए मिळवला आणि नंतर ए डॅश मधून बी डॅश मिळवला. लेंथ आहे त्याची 45. आता काय काढायला विचारतोय ते बघा, draw its projections and find the inclination of the line with VP. आता तो काय म्हणतो, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन विथ VP करा म्हणतो. आता इन्क्लिनेशन ऑफ द लाईन VP काढायचं म्हणजे VP ला केलेला अँगल आणि लाईननं VP ला केलेला अँगल असतो फाय. काय असतो, फाय. आणि म्हणून तो कुठे येणार, टॉप व्ह्यू मध्ये, कारण टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो. मग या पॉइंट मधून एक हॉरिझॉन्टल लोकस काढायचा असा XY ला पॅरलल, इथं कोन मापक ठेवायचा उलटा आणि ह्या रेफरन्स प्लेन पासून लाईन पासून 10 20 30 40 असा अँगल मोजायचा. बरोबर आहे. आता अँगल मोजत असताना अँगल दिलेलाच नाही आहे त्यानं, त्यामुळे मी ही अँग्युलर रेषा काढता येणार आहे का, नाही काढता येणार. मग काय करायचं, नुसता हा ए इथं आलेलाच आहे, ए ला असा रेफरन्स नुसता काढून ठेवायचा. मग काय करायचं, बी डॅश ला खाली प्रोजेक्ट करायचं, बी डॅश ला खाली प्रोजेक्ट करायचं खाली. आणि मग ट्रू लेंथ दिलेली आहे आपल्याला 60, ती कंपास मध्ये घेऊन ए पासून या प्रोजेक्टरला बी मधून खाली आलेल्या प्रोजेक्टरला, सॉरी बी डॅश मधून खाली आलेल्या प्रोजेक्टरला कट करणारा चाप काढायचा. तो जिथं कट करेल तिथं पॉइंट बी मिळाला तुम्हाला, म्हणजे ही ट्रू लेंथ 60 फायनल झाली. आणि मग इथला जो अँगल आहे हा शेवटी मोजायचा आहे, तो फाय येतो. आणि तो फाय अँगल मोजल्यानंतर इथं उत्तर तुम्हाला दिलेलं आहे 46 डिग्री येते. म्हणजे आपण काय केलं, पहिल्यांदा ए डॅश काढला, नंतर ए काढला, मग ए डॅश पासून बी डॅश काढला, स्ट्रेट पॅरलल लाईन, त्याचं अंतर 45 दिलं. मग बी डॅश मधून प्रोजेक्टर खाली काढला आणि मग ए मधून 60 mm लेंथ घेऊन त्या प्रोजेक्टरला चाप मारला, बी मिळाला आणि मग ह्याचा अँगल मोजला. आता यामध्ये सुद्धा अँगल मेड बाय लाईन विथ VP आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ज्या व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो तो व्ह्यू पहिला काढायचा. पण आता प्रॉब्लेम मध्ये इथं आपल्याला त्यांना अँगल दिलेला नाही, ट्रू अँगल. बरोबर आहे, त्याने लेंथ दिलेली आहे पण ट्रू अँगल दिलेला नाही. त्यामुळे आपण हा व्ह्यू पहिला काढू शकत नाही. पण याच्या ऐवजी त्याने इथं माहिती पुरवली आहे त्याच्या फ्रंट व्ह्यू लेंथची आणि ती 45 आहे. त्यामुळे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आणि ह्याच्या पाठीमागच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण इथं फ्रंट व्ह्यू लेंथ दिली होती, तिथं टॉप व्ह्यू लेंथ दिल्यामुळं आपण प्रोसीड टॉप व्ह्यू मधनं इथं
इथं फ्रंट व्ह्यू मधनं टॉप व्ह्यू प्रोसीड झालं आणि मगाच्या केसमध्ये आपण काय झालं, टॉप व्ह्यू मधनं फ्रंट व्ह्यू प्रोसेस झालं. जर आपल्याला दोन्हीत अँगल दिला असता तर मात्र मी सांगितलेलं लॉजिक अगदी वापरता आलं असतं की ज्या व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ ट्रू अँगल दिलाय तो व्ह्यू पहिल्यांदा काढायचा. पण अँगल दिला नाही तर त्यानं फ्रंट व्ह्यू लेंथ दिली इथं, त्यामुळे तो व्ह्यू काढून मग खाली आलो आपण आणि मग अननोन अँगल आपण त्याच्यामध्ये काढलेला आहे. ओके, लक्षात आलं. ओके, नेक्स्ट. ओके, आता इन्क्लाइन टू HP, इन्क्लाइन टू VP, पॅरलल टू HP, परपेंडिक्युलर टू HP, परपेंडिक्युलर टू VP, ह्या सगळ्या पोझिशन्स ऑफ लाईन्स आपण स्टडी केलेल्या आहेत. या सगळ्याचा एक गोषवारा म्हणून आपण ह्या थोड्याशा टेबलकडे बघायचं आहे की ऍट द एंड कन्क्लुडिंग मध्ये आपल्याला काय कन्क्लूड व्हायला पाहिजे. तर हे इथं मी तुम्हाला इथं आता मेन्शन करतो. लाईन जेव्हा पॅरलल टू बोथ VP HP असते, म्हणजे लाईन अशी असते दोन्हीला पॅरलल आहे, HP ला पॅरलल VP ला पॅरलल, तर फ्रंट व्ह्यूत पण ट्रू लेंथ दिसते आणि टॉप व्ह्यूत पण ट्रू लेंथ. बरोबर. आता बघा, ट्रू लेंथ अँड इज पॅरलल टू XY, टॉप व्ह्यू मध्ये पण ट्रू लेंथ अँड इज पॅरलल टू XY. ओके, नंतर लाईन परपेंडिक्युलर टू VP अँड पॅरलल टू HP, परपेंडिक्युलर टू VP म्हणजे अशी लाईन आहे, तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये पॉइंट दिसणार, पॉइंट व्ह्यू दिसणार आणि टॉप व्ह्यू मध्ये व्हर्टिकल लाईन दिसणार. बरोबर आहे. तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये पॉइंट दिसला, टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ अँड लाईन इज परपेंडिक्युलर टू XY. तिसरी केस बघा, लाईन्स पॅरलल टू VP अँड परपेंडिक्युलर टू HP, परपेंडिक्युलर टू HP म्हणजे अशी होणार. फ्रंट व्ह्यू मध्ये व्हर्टिकल लाईन दिसणार, ट्रू लेंथ दिसणार आणि टॉप व्ह्यू मध्ये पॉइंट व्ह्यू दिसणार. टॉप व्ह्यू मध्ये पॉइंट व्ह्यू दिसला, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ, परपेंडिक्युलर टू XY. लाईन पॅरलल टू HP अँड इन्क्लाइन टू VP, इन्क्लाइन टू VP म्हणजे अशी तिरकी रेषा आली म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसणार आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये फ्रंट व्ह्यू लेंथ म्हणजे शॉर्टर लेंथ त्याच्यामध्ये दिसणार. शॉर्टर दॅन ट्रू लेंथ अँड इज पॅरलल टू XY, स्ट्रेट लाईन दिसणार. पण टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल म्हणजे तिरकी रेषा दिसतात. याच्यानंतरची कंडिशन शेवटची, लाईन्स इन्क्लाइन टू HP, अशी लाईन इन्क्लाइन टू HP, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ ट्रू अँगल आणि टॉप व्ह्यू मध्ये पॅरलल टू XY लाईन दिसणार आणि टॉप व्ह्यू लेंथ म्हणजे शॉर्टर लेंथ दॅन ट्रू लेंथ तुम्हाला इथे दिसणार. हॅज ट्रू लेंथ अँड ट्रू इन्क्लिनेशन, शॉर्टर दॅन ट्रू लेंथ अँड इज पॅरलल टू XY. तर अशा पद्धतीनं लाईनचे जे बेसिक टाइप आहे आणि त्या बेसिक टाइपचे प्रोजेक्शन स्टडी केल्यानंतर काय दिसेल फ्रंट व्ह्यू आणि काय दिसेल टॉप व्ह्यू, याचा सगळ्याचा गोषवारा एका टेब्युलर फॉर्म मध्ये तुम्हाला मी तो दिलेला आहे. त्यामुळे हे सगळं काढल्यानंतर समजल्यानंतर आपोआपच तुम्हाला हे कंडिशन्स वाचल्या, पोझिशन ऑफ लाईन वाचल्या, तर तुमचं तुम्हाला कन्क्लूड करता येईल की फ्रंट व्ह्यू त्या लाईनचा काय येणार आहे आणि टॉप व्ह्यू काय लाईनचा येणार आहे. तर अशा पद्धतीनं लाईन्स आणि त्याच्या बेस्ड ऑन त्या ज्या काही पोझिशन्स होत्या त्या पोझिशन्स आपण इन टर्म्स ऑफ पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुमच्या समोर दाखवलेले आहेत. लक्षात ठेवा मित्रहो, आपण ह्या पोझिशन ऑफ लाईन विदाउट पॉवर प्रेझेंटेशन डायरेक्टली ऑन ब्लॅकबोर्ड विथ 3D मॉडेल काढलेले आहेत. आपण त्या 3 डायमेन्शनल ड्रॉइंग ब्लॅकबोर्ड वरती काढलंय, HP VP प्लेनचं त्यात काढलेलं आहे आणि त्यानंतर आपण 2D मध्ये त्याचं सोल्युशन ब्लॅकबोर्ड वरती मी तुम्हाला पर्सनली डिस्कस केलेलं आहे. हे करून सुद्धा याच्या व्यतिरिक्त जर काही तुमच्या मनामध्ये आणखी डाऊट्स असतील आणि व्हिज्युअलायझेशन तुम्हाला जर झालं नसेल, लक्षात आलं की नाही, तर आणखी एक प्रयत्न म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी समराईज करण्यासाठी हे सगळं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आज तुमच्या समोर मी दाखवलेलं आहे. तर तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही हे सगळे व्हिडिओ वारंवार बघायचे आहेत. एकदा समजलं नाही, दुसऱ्यांदा नाही समजलं तर थोडंसं पुन्हा एकदा रिवाइज करून ते तिसऱ्यांदा पाहायला पाहिजे. कारण पॉईंट आणि लाईनचं प्रोजेक्शन समजलं तर आपण प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्सकडे काय करणार आहोत, वळणार आहोत. त्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक विनंती आहे की त्यांनी हे व्हिडिओज अगदी बारकाईनं बघायचे. या व्हिडिओजमध्ये जे काही प्रॉब्लेमचे स्टेटमेंट्स आपल्याला दिसतात त्याची एवढी सोल्युशन आपण डिस्कस केलेलं आहे, पण ते सोल्युशन ॲज अ प्रॅक्टिस म्हणून तुम्ही तुमच्या स्केचबुकवरती तो प्रॉब्लेम लिहून काढून त्याच्यावरती सोडवायचा तुम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे. सिम्पली व्हिज्युअलायझेशन होऊन अंडरस्टँड झालं आणि इमॅजिन झालं हा विषय नाही आहे. याच्यामध्ये ड्रॉइंग हा काढायचा विषय आहे. यू शुड हॅव अ बेटर प्रॅक्टिस टू ड्रॉ इट अँड दॅट शुड बी ड्रॉन इन वेल इन टाइम. कारण आपल्याला हे सगळं वेळेच्या चौकटीत बसवावं लागणार आहे जेव्हा तुम्ही एक्झाम याची देणार आहात तेव्हा. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही पद्धतीनं यात हलगर्जीपणा न करता सराव हा कॉन्स्टंट ठेवला पाहिजे. जितकं ड्रॉइंग तुम्ही काढाल तितकं ड्रॉइंग तुमचं छान आणि रिफाईन होत जाईल. त्यामुळे तुम्हाला या दुसऱ्या चॅप्टरबद्दलच्या काही डिटेल्स या मी सगळ्या शेअर केलेल्या आहेत. तर त्या पद्धतीनं तुम्ही ते सगळं मॅटर जो आहे एक्झाम्पलचा तो स्केचबुकमध्ये काढावा आणि त्याची चांगली प्रॅक्टिस करावी.
या गोष्टी 100% तुम्हाला भविष्यात उपयोगी पडणार आहेत. आणि अशा पद्धतीनं चॅप्टर नंबर 2 जो आहे ॲक्च्युली 3 नंबरचा आहे, 2 नंबर आपण कंडक्ट केला नाही, हा इथं संपतोय. येणाऱ्या सेशनमध्ये आपण याच्या पुढचा चॅप्टर म्हणजे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सुरू करणार आहोत. धन्यवाद.